गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए ते अज दी इस विचार नूं शुरू करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पातशाह की अपार रहमत सदका अरदास उपर जो विचारां दी लड़ी चल रही साध संगत जी, अज उसके अगले बंद की विचार होएगी, जिस विच समूह खालसा पंथ गुरु पातशाह तो वाहिगुरू तो ये जाचना करदा कि सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। इन्हां दानां दी महानता की हैगी आ ते समूह खालसा पंथ वालों ये जाचना की क्यों जाती हैगी। सब तो पहला जदों अरदास का यह चरण शुरू होया सी, पिछले हफ्ते असी जिहड़ी विचार की सी कि सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चेते आवे। तो हुण अज इस विच जाचना की जा रही आ कि सिखां नूं सिੱਖੀ दान। असी सारे इत्थे जिन्ने भी बैठे हैगे आ, एक साडा जन्म सिखां दे परिवार विच हो जांदा ते असी अपने आप नूं सिख अखवाउणा शुरू कर दिंदे हैगे। समाजिक तौर ते उत्ते साडा जिहड़ा धर्म आ वो असी अपने आप नूं सिख कहने आ, पर एक हुंदा सतगुर दे घर दे विच जन्म लैणा। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। तो जदों ये जाचना की जाती है कि सिखां नूं सिੱਖੀ दान, इस दे पिछे भाव की हैगा कि इंसान सिर्फ बाहरी तौर के उत्ते सिख ना नज़र आए, कि जिहड़ी सिੱਖੀ आ उसते सब तो पहला अंदर प्रगट होनी चाहिए आ। तो सिੱਖੀ का मार्ग की आ, गुरु पातशाह के दसे हुए रस्ते ते चलना। जे असी कहिए कि सिੱਖੀ है कि वो रस्ता वो मार्ग जिहड़ा गुरु पातशाह ने साडी झोली दे विच पाया। जदों एक साधक एक जीव उस ते तुरदा आ तो वह सिੱਖੀ की कमाई करता हैगा। जे असी सिर्फ मार्ग बारे गल्लां करी जाइए तो तुरीए ना, गुरु पातशाह के दर ते आइए, उन्हां दे घर च आइए, कीर्तन भी सुनीए, कथा भी सुनीए, पाठ भी पढ़ीए, पर वो एक पवित्र कारज आ। वो भी बहुत, ये नहीं कि उसकी कोई अहमियत नहीं हैगी, बहुत वड्डी अहमियत है उसकी, पर उस तो अगला जिहड़ा कदम हुंदा कि उस दसे हुए मार्ग ते चलना। जिवें भाई गुरदास जी का कथन आ, पूछे पथक तय मार्ग न धारे, पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कि जे कोई इंसान पथक हुंदा रस्ता, कोई रस्ते बारे पूछे तो पर उस उपर चले ना, कि जिहड़ा रस्ता वाहिगुरू ने दिता सानू, जेकर सिख उस ते उत्ते चलेगा नहीं तो प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कलियां गल्लां करी जाए तो गल्लां दे नाल गल्ली हों सुहागण भैणे, ਉਹ ਗੱਲ नहीं इत्थे प्रवान ਹੁੰਦੀ गुरु घर दे विच। इस करके इस दान की जाचना की जाती आ। ते भाई गुरदास जी का एक होर कथन आ जी, गुर सिੱਖੀ दा मन्नना, गुर बचनी गल हार परोवे। कि गुरु के बचनां नूं कोई बंदिश समझ के ना वो मन्ने। एक हुंदा कि बद्धा चट्टी करदा कि ठीक आ, गुरु पातशाह ने हुक्म किया आ, पानी नहीं पढ़नी आ, नहीं। गल हार परोण दा की भाव हुंदा कि साडे अंदर चाह होना चाहिए है। हार असी कदी जदों किसी के गल दे विच पाउने आ ते उसनूं निवाजदे आ अगले इंसान नूं। ते इस तरह जदों गुरसिख जिहड़ा हैगा आ वो गुरु की सिੱਖਿਆ नूं अपने अंदर धारण करदा ते उहदे अंदर निवाजिश का जिहड़ा सिद्धांत आ वो होना चाहिए कि गुरु ने मैनूं निवाजिया हैगा अपनी सिੱਖਿਆ दे नाल। बद्धा चट्टी वाली गल नहीं हैगी। अगे फिर दसदे ने गुरसिੱਖੀ दा जीवना जीवन दिया मर होमै खोवै। कि जिउंदे जी असी जिहड़े साडे अंदर लड़ाई चल रही विकारां दी मन दे नाल उहनूं जितना हैगा। ते इह सब तो वड्डी लड़ाई दा जो गुरमत विच कारण दस्सिया गुरु पातशाह ताकीद करदे ने कि हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे। कि ये दीर्घ रोग आ, इस दे नाल सानू हौमे जाई तां कंत समाई। जिन्ना चिर तक ये सारियां चीज़ां साडे अंदरों खत्म नहीं हुंदियां ते उन्ना चिर तक साडे अंदर जिहड़ी सिੱਖੀ आ वो नहीं वसेगी। तो सब तो पहली जिहड़ी जाचना हैगी इस बंद दे विच वो सिੱਖਾਂ नूं ਸਿੱਖੀ दान की कीती जांदी हैगी। कि जिथे असी सिख परिवार विच जन्मे आ, उत्थे नाल दी नाल असी गुरु पातशाह की दित्ती हुई विचारधारा नूं, दित्ते हुए मार्ग नूं भी
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆ ਜੀ ਕੇਸਦਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੇਸਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋੜਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਕੀ ਰਹਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਤਮੁਖ ਕਹਤ, ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਲੀਲ ਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਦਾ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਬਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਭਾਗ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਝੂਠਾ ਕੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ। ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਆ,
ਤੇ ਉਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਨ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵਿਸਾਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਉਹ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈਗੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਡਾਊਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸਤਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਊਟ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਫੇਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਿੰਸ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨ ਗॉड ਲਿਖੀ ਬੁੱਕ, ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਆ, ਜੈਲਸ ਆ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਬਲੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿੰਡ ਹੌਰਸ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਿਲ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਟੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ, ਰਾਖ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਭਰੋਸੇ, ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚਨਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨੀ ਬਣ ਜੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਅੰਦਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੇਫਿਕਰਾਪਨ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾਮ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਤ੍ਰਿਗ ਦੇਹ ਬੇਗਾਨੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਏ ਕਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਅਰ ਲੋਕਾਂ ਥੀ ਪੀ ਜਪਾਏ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਣਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਪਿਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਲਹੀਏ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਸੈਂਟਰਿਕ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈ, 7 ਦਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਤੇ ਪਰ ਮਨੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਵੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿਓ, ਲੌਜਿਕ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।